मन रहे हमारा अब चरण मन रहे हमारा मन रहे हमारा अब चरण मन रहे हमारा मन रहे अपना जान करो व्रत पारा तब चरणन मन रह हमारा हमरे दुष्ट सबे तुम का हो आप भात मुहे बचाओ रहमत करो रहमत करो काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदया चुगली दुई द्वेष तुम परठाओ सतगुरु रहमत करो साडियां सारियां दियां झोलियां भरो दया निमरता सत संतोख सबर दी दात बख्शो अवर उपदेशा आप करन दी समत बख्शो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सारी संगत दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां सरबत दी झोली विच गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़दी कला नाम दियां दातां भजन बंदगी दियां दातां बख्शणियां अपने मुबारक शब्द का प्रकाश साढ़े सारे दे हिरदे विच करना लोक सुखी अपना लोक सुहला करना जी सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत वरत रही है लगातार हफ्ते तो गुरु की संगत महाराज के चरणों च हाजरियां भर रही गुरु के प्यारे सतगुरु जी के शब्द दियां विचारां इतिहास के नाल तुहानूं लगातार जोड़ रहे सीगे सतगुरु रहमत करन गुरु के कीर्तनिया गुरु के प्रचारकों का किया होया प्रचार गुरु की संगत के हिरदे विच वसे सतगुरु जी रहमत करन सानू भी समत बख्शण बहुत 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 धन्यवाद सारिया गुरु की संगतां दा इत्थों के सारे सेवादारां दा गुरु के कीर्तनिया दा गुरु के वजीरां दा ग्रंथी सिंघां दा गुरु के सेवादारां दा सारे प्रबंधक जनां दा ते खास करके डॉक्टर गुरतेज सिंह जी होरां दा बहुत 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 धन्यवाद जिन्हां ने लगातार सानू याद करके 3 दिन वास्ते गुरु के संगत चरण गुरु की संगत के चरण परसन का अवसर सुभाग समा साडी झोली च पाया है सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी 3-4 दिन तुहाडे चरणों विच विचरदियां सेवा करदियां होईयां बेअंत गलतियां वास्ते सारी संगत खिमा करियो असीस बख्शो दास दे जतन रहमत करन महाराज जी आखिरी साह तक अपने दर दी कीर्ति बख्शण कीर्ति करदियां ही आखिरी साह होवे ये सारी संगत असीस बख्शियो सारियां संगतां दा धन्नवाद करदा खिमा दा जाचक हुंदा आ गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सतगुरु जी ने बेअंत बख्शिश की है पिछले 7 रोज़ों तो चल रहा है समागम अज अखीरले पड़ावां वाल वध रहा है जो कीर्तन की हाजरी भाई हरचरण सिंह जी ने पिछले 3 दिन भरी सतगुरु जी के चरणों के विच बहुता धन्यवाद है कि भाई साहब जी का बहुत ही बिजी स्कैजूल है पर फिर भी सानू सतगुरु साहब जी ने तरस करके इन्हों का कीर्तन सुनने का ये समा इस बाब इत्थे बख्शिश किया है। नाल ही धन्नवादी हाँ जगपाल सिंह होना का जिन्होंने इस समागम में इत्थे होने दे विच भाई साहब जी के इत्थे आने वास्ते जो ये साडा जरिया बने ने। हुण मैं बेनती करदा हाँ रंजीत नगारा नॉन प्रॉफिट जो पिछले काफ़ी समय तो पाकिस्तान दे विच गुरुद्वारियां की सेवा दे विच रुझे हुए ने भाई सतप्रीत सिंह जी जो इस संस्था नूं चला रहे ने सो वो थोड़े नाल पाकिस्तान दे विच जो गुरुद्वारियां की सेवावां चल रही ने उन्हां बारे जानकारी देणगे
ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 10 ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਹਨ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ PSGPC ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ PSGPC ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨੂੰ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਦਾ ਸੂਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਸੂਮਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2.5-3 ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੀ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੰਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 1944 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਗਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 9 ਨਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਬਾਸੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਕਮਰੇ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਂਡ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔੜੀ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਕੇਸਰ, ਨੀਲ, ਜੂਟ, ਸਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9 ਨਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਖੰਡਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ 15 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਕਨਾਲ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਔੜੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਤਿਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਿਰਫਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 7 ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਤਿਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ
ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੱਗ ਵਸੋਂ ਇਸ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਧਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ।